تدریس تعلیم کیا ہوتی ہے؟ آپ کو بلاؤں گھر میں، الگ سے آپ کو سکھاؤں. علمنی رسول اللہ کس نے کہا ہے؟ علی نے. کسی اور نے کہا ہے؟ نہیں. کہ مجھے رسول نے تعلیم دی ہے. یہ تعلیم صرف علی کو دی ہے. تبلیغ میں مشرکین کو مشکل ہوئی، تعلیم میں منافقین کو مشکل ہوئی، بہت جلتے تھے. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز ناظرین و سامعین، پچھلے دنوں مفتی فضل ہمدرد کے ساتھ علامہ انور علی نجفی صاحب مکتب اہل تشیع کے بہت بڑے عالم وہ پوڈ کاسٹ کر رہے تھے جس کا عنوان ہے فقہ جعفریہ بمقابلہ فقہ سنی. اس کے اندر انور علی نجفی صاحب نے یہ کہا کہ سوائے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ کو نبی پاک علیہ السلام نے سکھایا. نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم صرف حضرت مولا علی کو دی ہے، باقیوں کو تبلیغ کی ہے، تعلیم نہیں دی. جبکہ میں نے پچھلے لیکچر میں یہ آپ کو بیان کر دیا تھا کہ نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم بھی دی اور قرات بھی سکھائی، حکمت بھی سکھائی اور تزکیہ بھی کیا. جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. میں نے یہ پچھلے لیکچر میں واضح کر دیا تھا. اس طرح سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، سورۃ الجمعہ کی آیات بینات ہے، اور سورہ بقرہ کی بھی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ اے میرے محبوب جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تم کو میرا نبی جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے. اور خطاب صحابہ اکرام سے فرمایا کیونکہ ہر جگہ جمع کے سیکھے تھے. لیکن آگے وہ انور علی نجفی پہلے ہی ان لوگوں کا ایمان بالقرآن بڑا ناقص ہوتا ہے. یہ تو ہمیں دھوکہ دینے کے لیے تقیۃً کہہ دیتے ہیں ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں. بھئی مانتے ہو تو قرآن کی بھی مانو، جو قرآن کہتا ہے اس کو نہیں مانتے، بس قرآن کو مانتے ہیں. بھئی جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو بھی تو مانو. اور آگے نام نہاد مفتی فضل ہمدرد سبحان اللہ، وہ آگے سے کہتا ہے یہ واقعی ایسی بات ہے. تم کس مدرسے سے پڑھے ہو، فارغ ہو؟ نام لیتے ہو محدث کبیر محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے ساتھ تلمس کا کہ میں ان کا شاگرد ہوں، اور تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ کم از کم 360 ایپ سے ہی وہ سارے الفاظ دیکھ لیتے کہ کس کس صحابی نے کہا کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم دی. انور علی نجفی نے تو آگے کھچ مار دیا. انور نجفی نے کہ سوائے حضرت علی کے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم دی. علمنی رسول اللہ کے الفاظ صرف حضرت علی نے کہے، کسی اور نے نہیں کہے. جبکہ میں آپ کے سامنے 8 صحابہ اکرام کے الفاظ دکھاتا ہوں جنہوں نے علمہ نہیں بولا، یعلمو نہیں بولا، علمہ نہ بولا، کہ ہمیں آقا کریم علیہ السلام نے تعلیم دی، مجھے تعلیم دی، ہم سب کو تعلیم دیا کرتے تھے. یہ آپ نکالیں حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلم شریف کے اندر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعلمنا، کہ نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے. کانا یعلمونا، یہ کون سا صیغہ ہے؟ ماضی استمراری، مسلسل دیا کرتے تھے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہا علمانی، حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں یعلمونا، بات وہی ہے، ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے. اب یہ حدیث ہے نسائی شریف کے اندر. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہ قول ہے کہ انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہا یا ابن اخی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتانا ونحن دلال فعلمنا علمنی علمنا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بھتیجے بے شک نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. وَنَحْنُ دُلَّالٌ، جبکہ ہم گمراہ تھے، پورا عرب گمراہی میں تھا. فَعَلَّمَنَا، پاس انہوں نے ہمیں سکھایا. اور انور علی نجوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سوائے حضرت علی کے کسی نے نہیں کہا کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم دی. سبحان اللہ، پتہ نہیں کہاں سے چھوڑتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں، زمین پہ تو ٹکتے ہی نہیں ہیں. اور وہ بات کریں گے نہ جو قرآن میں لکھی، نہ حدیث پاک میں لکھی، نہ تاریخ میں لکھی، بس اپنی طرف سے ایک بونگی چھوڑ دیں گے. اب کتنے صحابہ ہو گئے؟ 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر. اب تیسرے صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ابو داؤد کے اندر ہے اور حدیث نمبر 972. آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاطبنا فعلمنا وبین لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاطبنا، ہمیں خطبہ دیا، فعلمنا، پس ہمیں سکھایا، وبین لنا سنتنا، اور ہماری سنت ہمارے لیے بیان کی، وعلمنا صلاتنا، اور ہماری نماز ہمیں سکھائی. آپ کہہ رہے ہیں سوائے علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مولا علی کے کسی نے نہیں بولے. یہاں تو حضرت ابو موسیٰ اشعری بول رہے ہیں علمنا صلاتنا وبین لنا سنتنا،
फ़अल्लमना, ये अल्फाज सारे हज़रत अबू मूसा अशअरी के हैं। 3 सहाबा हो गए। अब चौथे सहाबी हैं हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद। आप कहते हैं मुस्नद अहमद के अंदर है, जिल्द 3 है, सफ़ा 319 है और हदीस नंबर है 3974। आप बयान करते हैं अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलाता, कि अल्लमना, हमें सिखाई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज। अल्लमानी, अल्लमना, वही अल्फाज है। अब मजीद फरमाते हैं, यही हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कि अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन नक़ूला इज़ा जलसना फ़ी रकअतैन अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यानी तशहुद सिखाई। अल्लमना रसूलुल्लाह, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी। अन नक़ूला, के हम कहा करें, इज़ा जलसना फ़ी रकअतैन, 2 रकतों के बाद बैठते हुए जलसा के अंदर हम तशहुद पढ़ा करें, यानी अत्तहियात पढ़ा करें। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी वही लफ्ज़ बोल रहे हैं जो मौला अली बोल रहे हैं, लेकिन अनवर नजवी ने छोड़नी थी, छोड़ दी। और आगे हाँ में हाँ मिलाने वाला नाम निहाद सुन्नी मुफ्ती, उसने भी नहीं देखा कि मेरी कुतुब के अंदर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसी तरह ये 3 सहाबा हो गए जिनके 4 अक़वाल मैंने आपके सामने पेश किए। अब 5वां कौल शद्दाद बिन औस सहाबी रसूल, वो बयान करते हैं अला वो अल्लिमु कमा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअल्लिमुना, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, और हदीस नंबर है 3407। वो लोगों से कह रहे थे अला उअल्लिमुका, क्या मैं तुम्हें ना सिखाऊं, मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअल्लिमुना, जो कुछ हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, जो कुछ हमें ताजदार कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी, क्या वो हर बात में तुम्हें तालीम ना दूं। हज़रत शद्दाद बिन औस है, वो भी अल्लाह मानी वाले अल्फाज बोल रहे हैं। अबू रिफा सहाबी रसूल, वो बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फजअल युअल्लिमुनी मिम्मा अल्लमहुल्लाह। अब ये कितने बड़े अल्फाज हैं जो अबू रिफा सहाबी रसूल ने बोले। वो क्या, निसाई शरीफ के अंदर ये हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फजअल युअल्लिमुनी, मुझे सिखाना शुरू कर दिया, मा अल्लमहुल्लाह, जो कुछ अल्लाह ने ताजदार कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हर वो बात मुझे सिखाना शुरू कर दी। बताइए, ये हज़रत अबू रिफा सहाबी रसूल हैं, वो बोल रहे हैं अल्लाह मानी। फिर इसी तरह ये अबू दाऊद के अंदर है, 5075 नंबर हदीस है, शहजादी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब शहजादी का नाम नहीं लिखा, अगलबन वो हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा भी हो सकती है, या कोई और भी शहजादी कौनैन हो सकती हैं, शहजादी ताजदार कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनके बारे में सहाबा बयान करते अन्न नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कान युअल्लिमुहा, कि बेशक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको सिखाया करते थे। कान युअल्लिमु, ये माज़ी इस्तमरारी का सीगा, उन्हें सिखाया करते थे, उन्हें तालीम दिया करते थे। और अनवर नजवी साहब कहते हैं नहीं, तालीम अली को दी है, बाकियों को तबलीग की है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम शहजादी को तालीम दिया करते हैं, हज़रत अबू रफ़ा को तालीम देते हैं, हज़रत शद्दाद बिन औस को तालीम देते हैं, इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तालीम देते हैं, अबू मूसा अशअरी को तालीम देते हैं, इब्न उमर को तालीम देते हैं, हज़रत जनाब अबू हुरैरा को तालीम देते हैं, तमाम सहाबा को तालीम देते हैं, क्योंकि युअल्लिमुना के वो सीगे बोल रहे थे। और आखिर में मैं कौल पेश करता हूँ जनाब सैयदा तय्यबा ताहिरा नय्यरा मुनव्विरा राकिया साजिदा उम्मुल मुमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व अलैहिस्सलाम, ये मिशकातुल मसाबी में 669। आप बयान करती है अल्लमनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन अक़ूला इंदा अज़ानिल मग़रिब, मुझे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम की कि मैं मगरिब की अजान के वक्त क्या कहा करूं। जो कौल अक़वाल और वजीफा कहने की मुझे तालीम दी है, किस वक्त, अजान मगरिब के वक्त। अल्लाह मानी, वही अल्फाज जो मौला अली ने बोले अल्लाह मानी रसूलुल्लाह, वही अल्फाज बोल रही हैं हज़रत उम्मे सलमा अल्लाह मानी रसूलुल्लाह। आप बताइए, क्या नजफ अनवर अली नजफी का भांडा बीच चुराए में फूट गया कि नहीं फूट गया, उसके इल्मियत का। और तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने वाला मुफ्ती फजल हमदर्द, तुम तो हाँ में हाँ मिलाते जा रहे थे। यानी तुम्हारे सामने जो भी बीन बजा ले, तुम उस बीन पे सांप की तरह मस्त हो जाते हो। तुम्हें कोई पता नहीं चलता कि आगे ये कुफर बक रहा है, कुरान की मुखालफत कर रहा है, हदीस की मुखालफत कर रहा है। ये है तुम्हारा मबलग इल्मी। तो मैंने आपके सामने 8 अक़वाल पेश कर दिए, 8 अक़वाल, और तुम तो फूकों से बुझाना चाहते हो इस्लाम को और अज़मत सहाबा को उड़ाना चाहते हो। लेकिन फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदादन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। अल्लाह तुम्हारे शर से मेरी कौम को महफूज फरमाए।